Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Jezus, Maryja i Józef świat ozdabiają, niebo nam dają. Jezus, Maryja, Józef świat ozdabiają, niebo nam dają. Jezus, Maryja, Józef pomogącym umierającym. Jezus, Maryja, Józef, szczęście jest wszędzie, gdzie tylko będzie. Jezus, Maryja, Józef, szczęście jest swoim. Мы, дорогие, переживаем сегодня свято святой сям'ї Єзуса, Марії, Юзефа. Костюл прапануе нам углядацца у постаці гэтых людзей і ў тую сям'ю, якую яны стварылі. Углядацца і бачыць у гэтым прыклад да наследавання. Прыклад да наследавання гэтых узаемных адносін, якія дазволілі збудаваць сям'ю, якую мы сёння называем святой. Сёння таксама прагнем, углядаючыся ў постаць найсвяцейшай сям'і, маліцца за нашыя сем'і, каб менавіта гэтая ўнутраная згода, супакой, каб паразуменне, уменне прабачаць дазваляла таксама нашым сем'ям быць падобнымі да святой сям'і, быць моцнымі Богам. І так як у святой сям'і прысутнічаў Езус Христос, сапраўдны Бог і сапраўдны чалавек, каб і ў нашых сем'ях было заўсёды месца для Бога, які сваёй прысутнасцю будзе іх умацоўваць. Святая мша, у якой мы сёння ўдзельнічаем, будзе ахвяравана у інтэнцыі памерлых Софіі, Владзімежа, 25-тą rocznicę, Wojciecha i wszystkich zmarłych z rodziny świrskiej. Będziemy polecać tych zmarłych miłosierdziu Bożemu i prosić o szczęśliwą wieczność dla nich. Przyprośmy Pana Boga za nasze grzechy i słabości, abyśmy godnie uczestniczyli w tej najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracie i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracie i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie,
zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże. Хто шанує Айця, той чинить умилостивлення за грехи, той бицем скарби збирає. Хто шанує Айця, той буде тішитися дітьми, і у день молитви своєї буде почути. Хто шанує Айця, буде довго жити, а хто послухмяний Пану, той буде потехать для маті своєї. Дитя, підтримлювай Айця свого у старості і не засмучай його у житті ягоном. Калі нават пакіне яго розум, будь паблажлівым, не пагарджай ім, будучы ў паўнаце сваёй сілы, бо міласэрнасць да Айца не будзе забыта, будзе выкупленнем за грахі твае. Гэта слова. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami. Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich. Szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Szczęśliwy człowiek, obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni Twego życia. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. Читання послання святого апостола Павла до Колосянам. Брати, опранитесь добрыню, покору, лагодность, довготерпливость, терпячи одно одного и даруючи себе узаємно, коли хто на кого має кривду, як Пан дарував вам, так і ви. А понад усім гэтым апраніцеся ў любоў, якая ёсць удзячнасцю, спявайце ў сэрцах вашых Богу. І ўсё, хто б вы не рабілі словам ці учынкам, усё рабіце ў імя Пана. Падпарадкавайце мужам вашым, як належыць у Пану. Мужы, кахайце жонак і не будьце суровымі да іх. Дзеці, будьце паслухмянымі бацькам вашым ва ўсім, бо гэта падабаецца Пану. Айцы, не раздражайце дзяцей вашых, каб яны не падалі духам. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя,
sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy. Słowo Chrystusa niech was mieszka w całym swym bogactwie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Czytanie Świętego Ewangelii od Luki. Chwała Tobie, Panie. Калі мудроцы адышлі, вось анёл пана з'явіўся Юзафу ў сне і сказаў: Chwała Tobie, Chryste. Добрай нядзелі, сябры. Сёння ў касцёле асаблівы дзень, бо мы ушановуем святую сям'ю з Назарэта, маленькага Езуса, маці Марыю і Юзафа. І чытанне, якія мы цяпер услышалі з вамі, гэта, можна сказаць, такі даведнік па сямейным шчасці ад Бога. Першае чытанне з кнігі Сіраха. Вельмі простае і мудрае. Шанаваць бацькоў – гэта скарб. Хто паважае бацьку і маці, того жывым. А калі бацькі пастарэюць, словам і дапамагаць. Божае благаслаўленне прыходзіць у дом праз павагу да старэйшых. Другое чытанне з ліста рады ад апостала. Ён просіць нас апранаць на сябе, як вопратку, міласэрнасць, дабрату, пакору, цярплівасць. А потым ён кажа проста і зразумела: мужы і жонкі, любіце адзін аднаго. Жонкі, паважайце мужа, а мужы, будзьце да жонкі ласкавымі і не будзьце грубымі. Дзеці, слухайцеся бацькоў, бо гэта Богу даспадобы. Бацькі, не злуіцеся і не абіжайце сваіх дзяцей, каб яны не страцілі дух. Кіраўніцтва. А таму, што праходзілі, можа быць святой не таму, што мы ідэальныя, а таму, што мы прабачаем, трымаемся разам у цяжкія хвіліны. Сённяшняе свята кажа, што няма большага дару ад Бога, чым добрая сям'я. Дзеці слухаюць і паважаюць, бацькі любяць і кіруюць з мудрасцю, а ўсе разам давяраюць Богу. Няхай святая сям'я Езуса, Марыя і Юзаф сям'і быць крыніцай міру, любові і радасці. Amen. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistot, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi
ciało z Maryi dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem. Ста Пана нашого. Amen. Króla niebieskiego z nieba wysokiego obudzili pasterzów, dobytku swego stróżu. Śpiewaniem, ludziom narodził się Zbawiciel, lud odkupiciel na ziemi, na ziemi, na ziemi. Triumfy Króla Niebieskiego wstąpiły z nieba wysokiego, obudzili pasterzów, dobytku swego stróżu. Śpiewaniem, pobudziły pasterzów, dobytków swego stróżu. Śpiewaniem, Módlcie się, aby moją i wasze ofiary przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, składamy Tobie przebłagalną ofiarę, pokornie Cię prosi, aby za wstawiennictwem Bogorodzicy Dziewicy i świętego Józefa utwierdził nasze rodziny w swojej łasce i pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. I z duchem Twoim W górę serca. wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę ugodne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy, wolając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosana na wysokości, błogosławiony imię Pańskie w wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławiwszy Jezusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego, ożywiasz i uświęcasz wszystko swoje, by na całej ziemi składał Tobie ofiarę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, Kościele i przyjmie ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu, Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Antoniem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę naszego papieża Leona, biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swojemu, dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę w swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze mi. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając spocznie dzieciąteczką na liże. Chwała nam
wysokości, a pokój dzieciom. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud. Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. Padnijmy na kolana, to dziecięto nasz Bóg. Witajmy swego Pana, wdzięczności złóżmy dług. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. Przystąpmy do szopy, uściskajmy stopy Jezusa maleńkiego, który swoje bóstwo wydał na ubóstwo dla zbawienia naszego. Zawitaj, Zbawco narodzony z przeczystej Panienki. Gdzie berło? Gdzie Twoje korony? Gdzie Twoje korony, Jezu maluśnieńki? Gdzie berło? Gdzie Twoje korony? Gdzie Twoje korony, Jezu maluśnieńki? Ten, co wszechświat dzierży, w żłobie dzisiaj leży, ludzkiej pomocy czeka. Bóg słowo wcielone, dzisiaj wyniesione dla zbawienia człowieka. O Boże, bądźże pochwalony za Twe narodzenie. Racz zbawić, Ludzki ród zgubiony, racz zbawić, ludzki ród zgubiony, daj duszy zbawienie. racz zbawić, Ludzki ród zgubiony, racz zbawić, ludzki ród zgubiony, daj duszy zbawienie. Módlmy się. Miłosierny Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś Najświętszym Sakramentem. Spraw, abyśmy wiernie naśladowali przykład świętej rodziny i po trudach doczesnego życia cieszyli się razem z nią życiem wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego.
Дарагія, сёння абходзім свята святой сям'і, і на гэты дзень ёсць такі прыгожы абрад аднаўлення сужанскіх абяцанняў. Ці ёсць у нас у касцёле людзі, якія прыйшлі сужанствам да касцёла, муж і жонка разам? Ёсць такія ці не? Ёсць? То калі ласка, хто муж і жонка, выйдзьце сюды пасярэдзіне, выходзьце. Мужы, не стесняемся, давайте все тут. Выходьте, выходьте, не саромейтеся. Выходьте, выходьте. Як там, где с другого костела жонку, то тоже зовите, махайте рукой, как приходила. Можете вот так, вдовж костела не обовязково подходить, посерединке стать. Так, берем жонку за руку. Так, як на шлюб, правую руку, все як полагается. Бачите, як мало сім'я у костел приходить? Дорогие суженцы, при заключении суженства вы злучили одно з одним у Христе на ўсё свое жыццё. Абяцалі любіць і шанаваць адно аднаго до конца жыцця. Цяпер падайце адно аднаму правую руку і выкажыце перад абліччам Бога і касцёла сваю гатоўнасць аднавіць сужанскія абяцанні. Пытаю кожнага з вас, ці хочаце вы яшчэ больш дасканала любіць адно аднаго, наследуючы любоў Хрыста, які аддаў за вас жыццё? Ці хочаце вы шанаваць адно аднаго яшчэ больш і жыць у дасканалай сужанскай вернасці? Ці хочаце вы падтрымліваць адно аднаго ў шчасці, ў няшчасці, у здароўі і хваробе да канца вашага жыцця? Усемагутны Бог, ад якога паходзяць усе нашыя добрыя памкненні, няхай умацуе вашу волю і адорыць вас сваёй ласкай, каб вы засталіся верныя сваім сужанскім абяцанням і былі гатовыя атрымаць вечнае жыццё. Амен. Так што адноўленыя можна смела далей у жыццё. Запрашаю на месцы, цяпер будуць аб'явы. Мои даражэнькія, бачыце, не шмат у нас сем'яў прыйшло да касцёла. Завіце, хто можа мужоў, жонак, каб таксама прыходзілі, каб таксама разам маліліся, таму што малітва – гэта тое, што умацоўвае нашыя сем'і, тое, што робіць іх моцнымі. І, можа, яшчэ такая заахвота, папрактыкуйце, пастарайцеся гэтую супольную малітву. Можа, там жонкі ўжо адразу там, мне да мяне аднойчы муж прыйшоў і кажа, ну вы сказали вот так проша ксяндза, а яна мяне ружанец заставляе ў хаце гаварыць. Вось. Можа, ружанец не заставляеце, але якую-небудзь адну малітву, каб супольна разам памаліцца, то было б вельмі добра. Мои дарагія, сёння свята святой сям'і, дзень малітвы за нашыя сем'і, таксама патранальнае свята нашых сясцёр, місіянерак святой сям'і. Постараемся таксама пра іх памятаць у нашых малітвах і ахінуць іх сваёй любоўю. У аўторак, апошні дзень года, набажэнства падзякі за ласкі мінулага года у нашым касцёле будзе 11. Распачнем набажэнства адарацыі найсвяцейшага сакраменту. Адарацыю закончым спевам гімна «Цябе, Бога, праслаўляем». У 19:00 будзе цэлебравацца святая імша ў інтэнцыі падзякі за ласкі мінулага года. У гэты дзень мы можам таксама атрымаць поўны адпуст на звычайных умовах за публічны спеў гімна «Цябе, Бога, праслаўляем». Таму запрашаем у гэты дзень на святую імшу, каб разам падзякаваць Пану Богу за мінулы год. У чацверг, 1 студзеня, першы дзень Новага года, урачыстасць святой Багародзіцы Марыі. Гэта абавязковая урачыстасць. Мы маем абавязак у гэты дзень удзельнічаць у святой імшы і ўстрымацца ад неабавязковай працы. Не гледзячы на тое, што і навагодняя ноч, і як бы там ні было, але першы дзень гэта абавязковае свята. Ну, варта было б прыйсці ў касцёл, каб з граху не пачынаць Новы год. 1 студзеня святыя імшы ў нашым касцёле будуць о гадзінах 10, 12 і 18. Звярніце ўвагу, не будзе святой імшы на 8, а таксама вечарам імша будзе толькі
Таксама 1 студзеня гэта дзень малітвы аб супакоі. Заахвочваем таксама да гэтай малітвы як прыватна, так і супольна. Маліцца аб супакой ва ўсім свеце, бо ў сённяшнім свеце гэтага супакою вельмі не хапае. Таксама і ў гэты дзень мы можам атрымаць за ўдзел у публічным спеве гімна да Духа Святога. Прыходзім да касцёла і ўсе разам заспяваем. 1 студзеня гэта таксама першы чацверг месяца. Увечары адбудзецца святая імша у інтэнцыях аб пакліканнях да святарскага, манаскага і місійнага жыцця. У чацверг таксама святая гадзіна ад 23:00 да паўначы. Сардэчна запрашаем. Мае дарагія, з пачаткам новага года зменіцца парадак складковых імшаў у нашым касцёле. Святая імша за жывых будзе цэлебравацца ў серады вечарам. У 17:45 за 15 хвілін да святой імшы будзе распачынацца набажэнства да Маці Божай Чэнстахоўскай, падчас якога мы будзем вычытваць імёны тых, за каго будзем маліцца падчас святой імшы. Таму вялікая просьба разлічваць свой час, каб прыйсці крыху раней і паспець запісаць свае інтэнцыі. Складковая імша за памерлых будзе цэлебравацца ў суботы раніцай о гадзіне 9. Будзе адна складковая імша за памерлых, адна складковая імша за жывых. На гэтым тыдні прыпадае першая пятніца месяца. Пасля ранішняй святой імшы будзе выстаўленне найсвяцейшага сакраменту і набажэнства да найсвяцейшага сэрца Езуса Хрыста. Наступная субота, першая субота месяца, пасля святой імшы о гадзіне 9 набажэнства да беззаганнага сэрца Марыі. Шчыра запрашаем членаў жывога ружанца на штомесячную малітоўную сустрэчу. Наступная нядзеля, 4 студзеня, першая нядзеля месяца, адарацыйная. Пасля святой імшы у 8 будзе магчымасць адарацыі найсвяцейшага сакраменту да святой імшы, которая адбудзецца о гадзіне 10. Пасля святой імшы о гадзіне 10 эўхарыстычнае набажэнства з выстаўленнем найсвяцейшага сакраменту. Дзякуем за ахвяраванні, якія складаеце на патрэбы нашага касцёла і нашай парафіі. Няхай добры Бог адзячыць дабрыню вашага сэрца. На мінулым тыдні адышлі да пана нашыя парафіяне. Віктор Тамулевіч, 69 гадоў, Валерый Бароўскі, 56 гадоў, Леонард Асмольскі, 75 гадоў, Валянціна Амбражевіч, 67 гадоў, Ян Сухадольскі, 54 гады, Станіслаў Устіновіч, 64 гады, Уладзімір Свірскі, 51 год. Вечны адпочынак рачым даць пане. Ci niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Даверым новы распачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай Чэнстахоўскай. По Твоя оброна. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Panie nasze, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synom swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Яшчэ паслухаем камунікат канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі на нядзелю святой сям'і 2025 года. Шановное духовенство, консекраванные особы, светские верники и все люди доброй воли. Прабываючы ў радаснай атмасферы святаў Божага нараджэння, складаем вам самыя сардэчныя пажаданні і молімся, каб дзіцятка Езус напоўніла вас супакоем і патрэбнымі ласкамі. Сёння каталіцкі касцёл адзначае нядзелю святой сям'і Езуса, Марыі і Юзефа. Чытанні, прапанаваныя нам на сёння, нагадваюць пра паслухмянасць Богу і асноўныя прынцыпы сямейнага жыцця. Аднак найбольш дасканалым узорам для нашых сем'яў з'яўляецца святая сям'я. Назіраючы за жыццём Езуса, Марыі і Юзефа, мы вучымся бацькоўскім і дзіцячым устаноўкам, а Бог заўсёды застаецца нашым найвышэйшым арыентырам. У свята святой сям'і традыцыйна заканчваем 9-месячную малітву за зачатае чалавечае жыццё, якому пагражае аборт. Так званае духоўнае ўсынаўленне ўжо шмат гадоў з'яўляецца важнай часткай жыцця хрысціян на нашых землях.
Абавязак маліцца за зачатае дзіця датычыцца не толькі католікаў, але і вызнаўцаў іншых рэлігій. Сёння ўсім вам хочам падзякаваць за трывалую сістэматычную малітву у гэтым пытанні, таксама важным для нас, для нашай радзімы і ўсяго чалавецтва. Цешыць нас тое, што ўсё больш людзей разумее, што чалавечае жыццё – гэта найважнейшая каштоўнасць, і ад моманту зачацця аж да натуральнай смерці трэба яе абараняць. Жадаем, каб надыходзячы 26 год быў для вас паспяховым, благаслаўлёным, а адказнасць за зачатае чалавечае жыццё стала важнай часткай вашага жыцця. Няхай гэтым стараннем і ініцыятывам спадарожнічае нашае пастырскае благаслаўленне, якое ад усяго сэрца ўдзяляем. Падпісалі каталіцкія біскупы Беларусі. Мае дарагія, столькі было б аб'яваў, прыміце Божае благаслаўленне. Pan z wami, I z duchem Twoim. niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Anioł Pański zwiastował